عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللہ رب العالمین کا بے پایا شکر اور اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان جیسی دولت سے مالا مال فرمایا ہے اور قرآن اور سنت کا صحیح فہم نصیب فرمایا ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا کرم اور اس کا احسان ہے اور اس کی نعمت اور اس کی رحمت ہے. اللہ تبارک و تعالی جب کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دیتا ہے. سب سے پہلے جب اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اس کو سب سے پہلے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دیتا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، اے ایمان والو سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو. میں کچھ چند گزارشات آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں کہ کس قدر امت کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، کس قدر لوگوں کو تعویلوں کے ذریعے سے گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور صرف اس لیے کہ ہماری جماعت بڑی ہوتی رہے اور ہمارا دبدبا رہے. صرف اس وجہ پر کس طرح سے ان کو گمراہ کرنا ہے، کس طرح سے ان کو بہلانا ہے، کس طرح سے ان کو پھسلانا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، اس کی کوئی پابندی نہیں ہے. بس لے کر آؤ ان کو جس بھی طرح سے لے کر آنا ہو. ہمارے یہاں پر کٹرا بازار کے اندر تقریر ہوئی جمعہ کی رات کو. میں نے سنا، بہت ہی افسوس ہوا. ہمیں برا بھلا کہتے، اہل حدیث کو برا بھلا کہتے تو کہتے، یہ ہمیں برا نہیں لگتا، لیکن جھوٹ بولا گیا دین کے نام پر اور لوگوں کو ورگلایا گیا. ان بھولے بھالے لوگوں کو، بیچاروں کو جن کے پاس علم نہیں ہے، جو دین کے بارے میں نہیں جانتے، جو تحقیق نہیں کرتے، انہیں وہی معلوم ہے جو انہیں سکھایا گیا ہے. انہوں نے کبھی کتابیں کھول کر نہیں دیکھی، کبھی قرآن اور حدیث سے ان کا وابستہ نہیں ہوا، اس لیے ان کو یہ چیزیں پتہ نہیں ہیں. اور ان کو یہ بیچارے اپنے علم کا روب دے کر کے اور ان کو جو باتیں انہوں پٹیاں پڑھا رہے ہیں، جھوٹ بول کر کے ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور کس طرح سے اہل حدیث جو الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ وہ جب بھی دعوت دیتے ہیں، قرآن و حدیث کی دعوت دیتے ہیں، ان کے خلاف ان کے دلوں کے اندر نفرت بٹھائی گئی اور حسد بٹھائی گئی. خود ان کے اندر کتنا حسد ہے اس کو ظاہر کیا گیا. اپنی جان بچانے کے لیے، اپنے آپ کو، اپنی جان چھڑانے کے لیے امت کو ورگلاتے ہیں، بھولے والے مسلمانوں کو پٹیاں بڑھاتے ہیں، صرف اس لیے کیونکہ ان کی تعداد زیادہ ہے. یہ اپنی اکثریت پر فخر کرتے ہیں، یہ اپنی اکثریت پر گھمنڈ کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ دین کے اندر جھوٹ بول کر کے امت کو گمراہ اور منتشر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں نے سنا پہلے عالم صاحب جو تھے، مجھے ان کا نام نہیں معلوم ہے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ فقہ حنفی کا ایک مسئلہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے، ایک مسئلہ بھی قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے، ایک مسئلہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے. میں چند آئینے دکھانا چاہتا ہوں ان لوگوں کو کہ ہم پہ ظاہر ہے تمہارا باطن، منہ نہ کھلواؤ میں وہابی ہوں. ہم کبھی بھی طنز نہیں کرتے، یہ یاد رکھی جائے ہماری باتوں کو. ہم نے کبھی طنز نہیں کیا، ہم نے ہمیشہ ملنے اور ملانے کی باتیں کی. ہم نے وہی بات کی جو عقیدے کے تعلق سے تھی، لیکن ان لوگوں نے مجبور کیا ہے ہمیں زبان کھولنے پر، اور انشاءاللہ زبان کھلی ہے اور اب بات نکلے گی. بہت برداشت کیا ہم نے. اس طرح کی بدعقیدگیاں امت کے اندر پھیلائی جا رہی ہیں دین کے نام پر اور تبلیغ کے نام پر، اور قرآن اور سنت کا نام لے کر کے، لا الہ الا اللہ کی دعوت لے کر کے، نماز کی آڑ میں، روزوں کی آڑ میں، اکثریت کی آڑ میں.
उम्मत को धोखा दिया जा रहा है और हम ऐसी चीजों को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे जान रहे या चली जाए। बात तो हक खुलेगी इंशाअल्लाह, क्योंकि मजबूर किया है इन्होंने। हमने कभी भी मिलने मिलाने की बात की है, जब भी हमने बात की है आपस में इत्तिहाद की बात की है, लेकिन इन्होंने हमेशा ऐसे ऐसे कील काल निकाले हैं कि जिससे इन्होंने उकसाया है अपनी अक्सरियत की बिना पर। आज मैं चंद नमूने पेश करना चाहता हूँ कि कितने बड़े झूठे लोग हैं ये और कितना उम्मत को झूठ बोलते हैं, उन लोगों को जो बेचारे दीन की मालूमात नहीं रखते हैं। कहते हैं एक एक मसला कुरान और हदीस के मुताबिक है फिका हनफी का। मैं चंद आईने दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनके दावे में ये कितने सच्चे हैं और कितने ये झूठ बोलते हैं। आइए सबसे पहले इनके अंदर हम नमाज का मसला ले लेते हैं कि इनके अंदर फिका हनफी के अंदर नमाज किस तरह जायज है, उसका एक नक्शा मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करता हूं। और अल्लाह की कसम ये जितनी चीजें मैं पेश कर रहा हूं आप लोगों को सिर्फ आईना दिखाने के लिए, इस पर अल्लाह की कसम कभी अमल नहीं करना, वरना सारे अमल बर्बाद हो जाएंगे, याद रखिएगा। मैं सिर्फ आईना दिखाने के लिए पेश कर रहा हूं, आप लोग सुने जरा गौर से और अपने कलेजे को थाम कर बैठे और इनसे इन मसलों का मुतालबा करें इनसे कि आप तो कहते हो कि कुरान और हदीस के अंदर इस तरह के अकीदे मौजूद नहीं है, और ये क्या है, ये सारी चीजें क्या हैं, इनसे इसके जवाब तलब किए जाए कि कहाँ है ये हदीसें, किस हदीस की बिना पर ये मसले लिखे गए हैं। या तो तुमने अपने जहनों अपने मिजाज से ये अकीदे गढ़े हैं ये मसले, या फिर कुरान और सुन्नत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अगर है तो फिर हमें कुरान और सुन्नत से इसका जवाब दिया जाए। मसला पेश करता हूँ, क्योंकि नमाज दीन का एक अहम सुतून है, लिहाजा हनफी मजहब फिका की जायज नमाज का एक नक्शा देखें और इंसाफ से बताएं कि ये नमाज क्या कुर्बे इल्लाह साबित हो रही है। आइए नंबर 1 मसला है दुर्रे मुख्तार का, जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 30 और 31 पर, 31 और 32 पर, सफा नंबर 31 और 32 पर। ये हवाले के साथ मैं बात करूंगा, जिल्द नंबर और हवालों के साथ, और ऐसी ऐसी किताबें पेश करूंगा जिसका कोई माई का लाल हनफी देवबंदी बरेलवी या कादियानी या मौदूदी या कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। ये ऐसी किताबें हैं जो इनके मदरसों में 8-8 साल इन्हें रटाई जाती हैं, उन किताबों के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ इंशाअल्लाह, और दलाइल के साथ मैं बात करूंगा। नंबर 1 जानवर से, मुर्दे से, छोटी लड़की वगैरह से वती करके बगैर इंजाल के बेगुसल आ जाए उसकी नमाज जायज है। क्या है? जानवर से, मुर्दे से, छोटी लड़की वगैरह से वती करके आ जाए, उससे सेक्स करके आ जाए, उसके साथ सोहबत करके आ जाए, और अगर उसका इंजाल ना हुआ हो, मैं खुले तौर पर बात करूंगा, यानी उसकी मनी न निकली हो, अगर वो गुस्ल किए बगैर आ जाए उसकी नमाज जायज है। दुर्रे मुख्तार जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 31 और 32। दूसरा मसला मुलाहिजा फरमाए बक रहा हूँ, वही मसला है कि बेचारों का यही हाल है कि बक रहा हूँ जुनू में, मैं क्या क्या काश समझे खुदा करे कोई। आओ समझाता हूँ, आओ मैं समझाता हूँ, बहुत मिलने मिलाने की बातें हो गई। नंबर 2 इसी तरह से औरत भी किसी जानवर से सोहबत कराए, जिना कराए, सेक्स कराए किसी जानवर से या मुर्दे से, तो उस पर भी न गुस्ल वाजिब है और न वजू, न अपनी शर्मगाह धोना वाजिब है उसके ऊपर। ये मसला मौजूद है मराकिल फलाह हाशिया अत्तहाविया अला मराकिल फलाह सफा नंबर 53 के अंदर। एक किताबें मुदल्लल में बताऊंगा, कोई माई का लाल हो जो इन हवालों का इनकार करके दिखा दे। और नंबर 3 कपड़े पर, बदन पर, औरत की फर्ज पर यानी उसकी शर्मगाह पर की रतूबत, कपड़े पर, बदन पर औरत की फर्ज की रतूबत लगी हो, यानी उसकी शर्मगाह पर उसकी जो रतूबत लगी हो, तो कोई हर्ज नहीं है। दुर्रे मुख्तार जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 32। नंबर 4 बच्चे की वलादत के वक्त की चिकनाई लगी हो, जो बच्चों की वलादत पर जो गंदगी निकलती है वो चिकनाई अगर लगी हो तो कोई हर्ज नहीं। दुर्रे मुख्तार जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 564। और नंबर 5 जानवरों के बच्चे की ये रतूबत, तो जानवरों के बच्चे की ये रतूबत हो तो कोई हर्ज नहीं है। अगर जानवरों की बच्चों की ये रतूबत हो तो भी कोई
حرج نہیں ہے. در مختار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 556. کوئی حرج نہیں ہے. آپ لگی ہے، آپ پاک ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں، جو چاہے کر سکتے ہیں. یہ ساری گندگیاں لگی ہوئی ہیں، اگر آپ کے اندر دھونے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس سے نماز پڑھ سکتے ہیں. نمبر 6، کتے کی کھال، کتے کی کھال، سور کی کھال اور جس درندے کے چاہے رنگی ہوئی کھال پہن لے اور اوڑھ لے، جائز ہے. کتے کی کھال، سور کی کھال اور جس درندے کی چاہے رنگی ہوئی کھال پہن لے اور اوڑھ لے، اس کے لیے جائز ہے. حوالہ نوٹ کریں، در مختار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 38. نمبر 7، رنگی ہوئی نہ ہو تو بھی جائز ہے. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں موجود ہیں کہ بکریاں مر جاتی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی کھال اتار لو اور ان کو رنگ لو، ان کو رنگ لو، اس کو استعمال میں لے لو، پاک ہے. وہاں بکریوں کا ذکر ہے، یہاں کتے، سور اور درندے کی رنگی ہوئی کھال اوڑھ لے تو جائز. درندوں کی بھی، درندوں میں سمجھ رہے ہیں آپ، ہر جانور، حرام حلال سب جانور، ان کی رنگی ہوئی کھال، تو یہاں رنگوا دیا انہوں نے تو اس کو بھی حلال کر لیا. اور پھر اس کے بعد آگے اس کی تائید کر دی 7ویں مسئلے میں کہ رنگی ہوئی نہ بھی ہو تو بھی جائز ہے. یہ بھی حوالہ موجود ہے در مختار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 230 کے اندر. مجھے بتاؤ کہ یہ دین کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہے، یہ دین کے ساتھ مذاق نہیں ہے، امت کے ایمان اور عقیدے پر ڈاکہ نہیں ہے. اس کے بعد میں یہ دعویٰ کرو کہ ہمارے ہر مسئلے قرآن و سنت کے مطابق ہے، فقہ حنفی کا ہر ایک مسئلہ قرآن و سنت کے مطابق ہے. مجھے بتاؤ یہ جو 8 مسئلے میں نے 7 مسئلے بیان کیے، یہ قرآن یا حدیث کے کس حوالے سے یہ ثابت ہے؟ حدیث کی دلیل لے کر آؤ کہ یہ اس سے ثابت ہو رہے ہیں. آؤ ابھی اور میں سناتا ہوں. نمبر 8، ذبح کیے ہوئے سور اور ذبح کیے ہوئے کتے کی کھال کی جانماز مسلح بنا کر کے اس پر نماز پڑھی جائے، وہ جائز ہے. ذبح کیے ہوئے سور اور ذبح کیے ہوئے کتے کی کھال کی جانماز بنا کر اس پر نماز پڑھی جائے تو جائز ہے. در مختار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 230. اللہ اکبر. اب عیسائیوں سے، کرسچنوں سے جو وہ سور کھاتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، ان سے ان کی کھالیں لے لی جائے اور اس پر جانماز بنا کر کے پڑھی جائے، اس پر نماز بنا کر پڑھی جائے، اس کو اس پر نماز پڑھی جائے، جانماز بنا لیا جائے اس کا. آپ کو پیسے خرچ کر کے مسلح بچھانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ عیسائیوں سے جا کر کہو گے ہم مسلمان ہیں، ہمیں نماز پڑھنے کے لیے سور کی کھال دے دو، تو وہ ایسے ہی دے دیں گے آپ کو، اور ہو سکتا ہے کچھ پیسے بھی آپ کو دیں. تو آپ کو پیسے خرچ کر کے مسلح خریدنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ فقہ حنفی ہے. یہ قرآن و سنت کے مطابق مسئلے ہیں. ان پر یہ دعویٰ ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق ایک ایک مسئلہ ہے. ارے ابھی میں دکھاتا ہوں آئینہ کہ کتنے مسئلے قرآن و سنت کے مطابق ہیں. یہ 8واں مسئلہ میں نے پیش کیا ہے. نمبر 9، ان کی کھال کا لباس پہن کر بھی نماز جائز ہے. یعنی ان جانوروں کے کھال کا لباس پہن کر بھی نماز پڑھنا جائز ہے. صرف یہی نہیں کہ آپ اس پر نماز پڑھ لیں، اگر آپ کے پاس کپڑے نہ ہو آپ اس کو پہن لیں ان کو تو بھی نماز آپ کی جائز ہے اور آپ کی نماز ہو جائے گی. مراقب الفلاح جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 9، تحاوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 9858. نمبر 10، کتے کا، سور کا اور جس ذبح کیے ہوئے درندے کا چاہے گوشت اپنی جیبوں میں رکھ کر بھی نماز پڑھ لے، اس کی نماز ہو جاتی ہے، جائز ہے. در مختار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 38 اور فتاوی عالمگیری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 15. یہ قرآن اور سنت کے مطابق مسئلے ہیں. مردار جانوروں کا، حرام جانوروں کا، جس کا نام لینا بھی گھن آتا ہے، ایسے جانوروں کو ذبح کر ان کا گوشت اگر جیب میں رکھ کر بھی آپ نماز پڑھ لیں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی. مجھے بتائیے جب دین کے اندر اسلام کے نام پر ایسے ایسے مسئلے موجود ہوں تو پھر یہودیوں اور نصرانیوں کا کیا قصور ہے؟ اللہ کی قسم جتنا نقصان اسلام کو مسلمانوں سے پہنچا ہے اتنا غیر مسلمین سے نہیں پہنچا ہے. بہت افسوس کے ساتھ یہ باتیں کہنی پڑتی ہیں. جب ہم کو اکسایا جاتا ہے، ہم بہت برداشت کرتے ہیں، ہم ملنے ملانے کی باتیں کرتے ہیں، لیکن ہم کو اکسایا جاتا ہے اور ہم بولنے پر مجبور ہوتے ہیں آئینہ دکھانے کے لیے کہ اڑنے کی کوشش نہ کرو، اڑنے کی کوشش نہ کرو.
बहुत नंगे हो हमारे सामने, बस ये है कि हमने पर्दा डाल रखा है कि उम्मत के अंदर इख्तिलाफ न पैदा हो, हम उनकी इस्लाह कर ले प्यार और मोहब्बत से, लेकिन तुम बीच में रुकावट पड़ते हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में फरमाया है, इन्न कसीरम मिनल अहबारि वर्रहमान लयाकुलूना अमवालन नास बिल बातिल व यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह। बहुत सारे उलमा, इबादत गुजार, दरवेश, पीर पगाड़े लोगों का माल हराम तरीके से खाते हैं, और जब उनकी तरफ कोई अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम लेकर आता है तो उसको आने से वहां से रोकते हैं, अल्लाह की राह पर आने से रोकते हैं। ये जालिम अगर माल खाए तो खाए, ये माल लूटे तो लूटे, लेकिन ईमान और अकीदे भी लूटते हैं और हमें जहन्नम का रास्ता दिखाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे शोबदाबाज मौलवियों से हमारी हिफाजत फरमाए। आइए और आपको सुनाता हूं मैं जिल्द, अभी मैंने जो आपको बताया कुत्ते का सूअर को, और कुत्ते का सूअर का और जिस ज़बा किए हुए दरिंदों का चाहे गोश्त अपनी जेबों में रखकर नमाज पढ़ ले। मसला नंबर 10 बताया, जिल्द दुर्रे मुख्तार जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 38, और फतावा आलमगीरी जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 15। मसला नंबर 11 जितने भी मसाइल में बताऊंगा दलील के साथ बताऊंगा, जिल्द नंबर सफा नंबर, आपको सिर्फ कोशिश करनी है कि आप जाकर उन किताबों को खोलकर पढ़ लें। अगर हो सकता है, एक बात ये बता दूं, हो सकता है कि मुख्तलिफ प्रेस से छपी हुई किताबों के हवाले इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन हवाला अल्लाह की कसम एक एक सही है। आइए मसला नंबर 11, कुत्ते सूअर और जिस दरिंदे की हड्डियों का चाहे हार पहन ले, नमाज पढ़ ले, उसकी नमाज जायज है। दुर्रे मुख्तार जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 357, और फतावा आलमगीरी जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 39। बताओ, ये दीन के साथ मजाक नहीं है। अरे ईमान को गैरत रखने वालों, ईमान की गैरत रखने वालों, ईमान की हरारत रखने वालों, मुझे बताओ जरा कि ये कुरान और हदीस की कौन सी दलाइल से ये मसले निकाले गए हैं और कहां से ये साबित है कि उन्होंने दावा किया है कि हमारा फिका हनफी का एक एक मसला कुरान और सुन्नत के मुताबिक है। बताओ मुझे ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी हदीस से साबित है? कुत्ते की खाल, गोश्त, हड्डियां, हार पहनकर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर कुत्ता किसी बर्तन में मुंह डाल दे, 7 मरतबा उसको धो, आखिरी मरतबा मिट्टी लगाकर उसको धो, तब वो पाक होगा। और यहाँ पर तो उसकी खाल पर नमाज पढ़वाई जा रही है, उसकी खाल को पहनकर नमाज पढ़वाई जा रही है, और उनकी हड्डियां गले में फार बना करके पहनकर नमाज पढ़वाई जा रही है। क्या ये दीन के साथ मजाक नहीं है? क्या ये दीन के साथ मजाक नहीं है? और आओ और आगे चलते हैं। मसला नंबर 12, कुत्ते की उसी खाल की डोल बना लो और उसमें पानी भरकर उस पानी से वजू करके नमाज पढ़ लो तो वही जायज है। दुर्रे मुख्तार जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 38। कुत्ते की खाल की डोल बना लो एक बाल्टी की तरह, और कुएं में से या तालाब में से उसमें से पानी भर लाओ और उसको रखे रहो, उसी पानी में से निकाल करके वजू बना लो, और वो जायज है। क्यों नहीं अमल करते? फिका हनफी की दावत देने वाले क्यों नहीं इन मसलों पर अमल करते हुए, जब उनकी फिका पर इतना नाज है उनको कि हमारे सारे मसले कुरान और सुन्नत के मुताबिक हैं, ये सारे मसले क्यों नहीं बयान करते उम्मत के अंदर? क्यों नहीं लोगों के सामने लेकर के आते हैं? सिर्फ फजाइल अमाल ही रटते जा रहे हैं। ये फिका हनफी के इन मसलों को मस्जिदों के अंदर लोगों में बताएं, आम करें। क्यों नहीं आम करते? क्यों? मालूम है कि अगर हम आम करेंगे जूते पड़ेंगे हम पर कि ये मसले निकाले हैं, ये उलमा थे, ये दीन के खिदमतगार थे या दीन के दुश्मन थे जो इन लोगों ने इस तरह से मसले निकाले हैं। कुत्ते की खाल की डोल बनाकर पानी भरकर उसमें नमाज पढ़ लो, जायज है वजू बना करके उससे। आओ मसला नंबर 13, ज़बह किए हुए सांप और चूहे का गोश्त लेकर भी नमाज पढ़ ले तो जायज है। मसला नंबर 13, हवाला नोट करें, रद्दुल मुख्तार जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 358। मसला नंबर 14, कुत्ते के पिल्ले को बगल में दबाकर नमाज पढ़ ले तो नमाज जायज है। कुत्ते के पिल्ले को बगल में दबाकर नमाज पढ़ ले तो नमाज जायज है। दुर्रे मुख्तार जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 39। कुत्ते के पिल्ले को बड़ी मोहब्बत है इनको कुत्तों से, बहुत मोहब्बत है इनको कुत्तों से। कुत्तों का एक भी चीज इन्होंने जाया नहीं किया है, सब नमाज में ले आए। कुत्ते के पिल्ले को भी उठाकर बगल में दबा करके नमाज पढ़ लो। अगर अभी इनसे पूछा जाए कि क्या हम बच्चे को उठाकर गोद में नमाज पढ़ सकते हैं, तो कहेंगे कि नहीं, नमाज आपकी नहीं होगी, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल मौजूद है। अब
हजरत इमामा को उठा करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उनकी नवासी थी, उनको उठाकर नमाज पढ़ते थे, वो कहेंगे अल्लाह के, क्योंकि इन सुन्नत के दुश्मन है, ये सुन्नत के दुश्मन है, ये अकाबिर परस्त है, इनके अकाबिर जितनी बातें कहेंगे वो इनके लिए हर्फ आखिर है, क्योंकि इनके फिक़ह का उसूल है कि अगर हमारे फुक़हा की कोई बात कुरान और सुन्नत के खिलाफ आ रही है, टकरा रही है, तो कुरान और सुन्नत की हो सके तो उसकी तावील करके उसके मुताबिक ले आओ, और अगर हम उसमें नाकाम रहे तो फिर उसको मनसूख समझो, उसको छोड़ दो, लेकिन फुक़हा की बात नहीं छोड़ी जा सकती। ये अकाबिर परस्त, ये सुन्नत के खिलाफ काम करते हैं। अल्लाह के नबी का फरमान मौजूद होने के बावजूद ये अपने फुक़हा, अपने उलमा, अपने बुजुर्गों के अंदर अखबार ढूंढते हैं, और जब इनको वहां से मिलता है तो ये सुन्नत और हदीस पर गौर नहीं करते, ये अपने बुजुर्गों के अखबार को ही लेते हैं। और जब आप उनसे बात करने लग जाएंगे, अल्लाह की कसम अगर 100 हदीसें आप पेश करेंगे, 100 हदीसों का भी इनकार कर देंगे, लेकिन अपने बुजुर्गों की, अपने इमामों की बातों को ये रद्द नहीं कर सकते। ये है इनके ईमान की, ये है इनके ईमान की ये सलाहियत। आप देखें, आइए हम फिर बता रहे हैं, कुत्ते के पिल्ले को बगल में दबाकर नमाज पढ़ ले तो नमाज जायज है। दुर्रे मुख्तार जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 29। मसला नंबर 15, बड़े कुत्ते को सर पर चढ़ाकर नमाज पढ़ ले तो भी नमाज जायज है। कुत्तों को ये कहीं से भी नहीं छोड़ रहे हैं, कुत्तों को ये कहीं से नहीं छोड़ रहे हैं। बड़े कुत्ते को, अगर कुत्ता बड़ा है तो उसको सर पर बिठाकर नमाज पढ़ ले, और अगर छोटा है तो उसको बगल में दबाकर नमाज पढ़ ले, ये जायज है। ये हवाला बड़े कुत्ते वाला दुर्रे मुख्तार जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 29 और 38 पर मौजूद है। मसला नंबर 16, जिस पानी में कुत्ता पड़ गया हो, अगर उसका मुंह उसमें न लगा हो तो उस पानी से वजू कर ले और गुस्ल भी कर ले तो जायज है। दुर्रे मुख्तार जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 38। किसी कुएं में कुत्ते को डालो, किसी में कहता हूँ जब इनके फिक़ह पर इनको इतना भरोसा है और इतना इनको घमंड है अपनी फिक़ह पर, इतना अगर इनको इनकी फिक़ह इतनी ही सच है और इतनी ही हक है जिस तरह की ये दावा करते हैं, तो मैं कहता हूँ कि एक बड़ा सा टपलो या गड्ढा खोदो, उसके अंदर एक कुत्ते को डालो, खूब उल्टो पलटो, सिर्फ उसका मुंह न जाने दो, और वो पानी इनको पिलाओ, बोलो पियो इसको, तुम्हारे फिक़ह में ये लिखा हुआ है, तुम वजू के लिए और गुस्ल के लिए उसको जायज समझते हो, तो मसला तुम्हारे नजदीक वो पानी पाक है, तो फिर तुम इसको पियो भी, क्यों नहीं पियोगे? इनको पिलाया जाए, जबरदस्ती पिलाया जाए, ये सारी चीजें तुम अल्लाह की इबादत पर ही इस्तेमाल कर सकते हो, तुम खुद नहीं पी सकते, पियो इसको, तुम इनको जबरदस्ती पिलाया जाए। ये मसले ये बहुत निकालते हैं और ये कहते हैं कयामत तक हमारे यही मसले काम आएंगे फिक़ह हनफी के। ईसा अलैहिस्सलाम भी आएंगे तो फिक़ह हनफी नाफिज करेंगे। अस्तगफिरुल्लाह औज़ु बिल्लाह। अल्लाह के नबी को भी इन्होंने मुकल्लिद बना दिया। अल्लाह ताला इनके शर और फितने से उम्मत को महफूज रखे। आओ मसला नंबर 16। मसला नंबर 17 सुनो। नमाज पढ़ते हुए नजिस चिड़िया, गंदी चिड़िया, गंदी चिड़िया जैसे चील, कौवा, बाज और ऐसी चमगादड़ वगैरह जो नजिस हैं, जो नापाक जानवर है, चिड़िया है, जिनको खाना हराम है, जहाँ लिखा है नजिस चिड़िया, गंदी चिड़िया, सर पर बैठी हो तो कोई हर्ज नहीं, सर पर बैठी हो तो कोई हर्ज नहीं है। वो पता नहीं गंदगी से उठकर आई हो, उसके पैर में कहीं कुछ गंदगी लगी हो, वो सर पर बैठ गई है, कोई मसला नहीं, आपको एहतियात के तौर पर उसको धोना भी जरूरी नहीं, कोई हर्ज नहीं है। आप रद्दुल मुख्तार के अंदर, रद्दुल मुख्तार दुर्रे मुख्तार की शरह, रद्दुल मुख्तार जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 663। मसला नंबर 17 था। मसला नंबर 18, नजासत आलूद कपड़ों वाला बच्चा, अगर किसी बच्चे ने पाखाना कर लिया है, पेशाब कर लिया है, नजासत आलूद कपड़ों वाला बच्चा, उसने पाखाना कर लिया, उसके कपड़ों में बहुत जगह लगा है, कपड़ों वाला बच्चा गोद में बैठा हो तो कोई हर्ज नहीं, नमाज पढ़ लो, जायज है, उसको धोने की जरूरत नहीं है। ये कौन सा दीन है जिसको ये लोगों के सामने पेश करना चाहते हैं? कौन से मंसूबे में ये लोग पड़े हुए हैं? कहाँ ले जाना चाहते हैं ये उम्मत को? आखिर ये अकीदे जब इस पर तुम कहते हो कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक हमारे सारे मसले हैं, तो इसको उम्मत के अंदर बयान करो। मैं कहता हूँ जाहिल से जाहिल इंसान भी तुम्हें लात मार देगा और तुम्हारी इस्तिगा को लात मार देगा। अल्लाह की कसम, बहुत बड़ा धोखा उम्मत के साथ किया जा रहा है मेरे भाइयों। आंखें खोलो, अल्लाह की कसम तुम्हारे ईमान और अकीदे पर डाका डाला जा रहा है। इस तरह आंखें बंद करके सो नहीं, सबके शैतान थपकियां दे करके सुला रहा है, उठो जागो, अल्लाह की कसम कुरान और सुन्नत को अपने हाथों में लो, उसको मुताला करो, उसको देखो, मसले कुरान और हदीस की अगर कोई समझ नहीं आ रहा है, उलमा की तरफ रुजू करो। अल्लाह के नबी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है, फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम्हें कोई मसला, कोई बात
دین کی شریعت کی معلوم نہیں ہے، اہل علم کی طرف رجوع کرو، ان سے مسئلہ معلوم کر لو اور قرآن اور حدیث کے دلائل سے معلوم کر لو، وہ مسئلہ معلوم ہو جائے۔ اٹھاؤ قرآن و حدیث، پڑھو، آپ سمجھو اس کو، اگر نہیں سمجھ آتا ہے علماء کی طرف رجوع کرو، جو قرآن اور سنت کی باتیں کرتے ہو، جو قرآن اور سنت کے مسئلے بتاتے ہو، ان کی طرف آپ رجوع کرو، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مسئلے معلوم ہو جائیں گے۔ قرآن اور سنت تو آسان ہے، کٹھن تو ان پیڑ کے پجاریوں نے بنایا ہے، اپنے اپنے اماموں کی پوجا کرنے والوں نے بنایا ہے، اپنے اپنے اماموں کو خدا بنا لیا ہے، جنہوں نے ان لوگوں نے یہ دین کو مسئلے کو کٹھن بنا دیا ہے۔ اللہ کی قسم دین کٹھن نہیں تھا، دین مشکل نہیں تھا، دین تو اللہ نے بہت آسان بنایا تھا، لیکن ان لوگوں کے بربادی ہو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دین کی شکلیں بگاڑ دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر اور فتنے سے امت کو محفوظ رکھے۔ نجاست آلود کپڑوں والا بچہ گود میں بیٹھا ہو، کوئی حرج نہیں، آپ کو دھونے کی ضرورت نہیں، آپ جا کر کے نماز پڑھ لیں۔ رد المختار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 368 363 اور فتاوی ظہیریہ کے اندر بھی یہ حوالہ موجود ہے۔ مسئلہ نمبر 19، نماز کے کپڑوں پر، نمازی کے کپڑوں پر کتے کی چھینٹیں ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے، نماز جائز ہے۔ در مختار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 38۔ ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے تو ہم سے یہ کہا جاتا تھا کہ اگر کتا سوکھا ہے جسم پر لگ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر بھیگا ہو تو پھر کپڑے سے غسل کرنا واجب ہے، پھر غسل کرنا، کپڑے بدل لو، یہ ضروری ہے۔ جب ہم مدرسوں میں پڑھتے تھے تب ہمیں یہ مسئلے بتائے گئے تھے۔ یہاں پر نمازی کے کپڑوں پر کتے کی چھینٹیں ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے، نماز جائز ہے۔ کیوں ہمیں اس فقہ کے خلاف مسئلے بتائے جاتے تھے؟ جبکہ اس فقہ کے اندر تو لکھا ہے کہ نمازی کے کپڑوں پر کتے کی چھینٹیں اگر لگی ہو، کتا بدن چھڑک دے اور اس کی چھینٹیں آپ کے کپڑوں پر بہت سارے بھی لگ گئے ہوں تو کوئی حرج نہیں، نماز جائز ہے۔ یہاں پر کیوں ہم سے دھلوائے جاتے تھے، کہتے تھے کہ کپڑے بدل لو؟ کیوں اپنی فقہ کے خلاف مسئلے؟ کیونکہ ان کو بھی پتا ہے یہ مسئلے صحیح نہیں ہے، ان کو بھی معلوم ہے یہ مسئلے صحیح نہیں ہے، لیکن اللہ ان پر رحم فرمائے، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، یہ اپنے اکابروں کی غلط باتوں کا بھی انکار نہیں کر سکتے جسے یہ خود بھی غلط سمجھتے ہیں، لیکن اس کے خلاف مسئلے دیتے ہیں۔ کیسے یہ حنفی ہوئے بتاؤ؟ کیسے یہ حنفی ہوئے جس حنفیت کو یہ دنیا پر نافذ کرنا چاہتے ہیں، جس کی دعوت و تبلیغ میں پوری زندگی صرف کر دی ان لوگوں نے، اس کے خلاف کیوں یہ باتیں کرتے ہیں؟ کیوں اس کے خلاف جاتے ہیں؟ خود اپنی فقہ جس کو تم دنیا پر تھوپنا چاہتے ہو خود عمل کر کیوں نہیں کرتے؟ کیوں دوسروں کو اس کے خلاف مسئلے بتاتے ہو؟ جو آپ کی فقہ میں موجود ہے اس پر عمل کرو نا، کیوں نہیں کرتے؟ اللہ رحم فرمائے ان پر۔ مسئلہ نمبر 20، چوتھائی حصے سے کم کپڑا، چوتھائی حصے سے کم کپڑا نجاست خفیفہ سے بھرا ہو تو نماز پڑھ لے، جائز ہے، بشرطے کہ وہ جانتا بھی ہو۔ چوتھائی حصے سے کم یعنی 1/4 کر دو، جیسے 4 آنے 25% کپڑا، اگر آپ کا 25% کپڑا نجاست خفیفہ سے بھرا ہو، جو نجاست آپ کو نظر نہیں آتی لیکن بھرا ہوا ہو، تو نماز پڑھ لے، جائز ہے۔ در مختار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 55 اور ہدایہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 57۔ 21، مسئلہ نمبر 21، آپ کو اللہ کی قسم ان کا ارادہ یہی ہے کہ ایک بھی مسلمان کی کوئی نماز قبول نہ ہو بشرطے اور اس کے اوپر الٹا گناہ ہو۔ یہ ایسے ایسے مسائل نکالے گئے ہیں جس کو یہ دنیا پر تھوپنا چاہتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 21، چمگادڑ کا پیشاب یا چمگادڑ کی بیٹ کپڑے یا بدن پر ہو تو نماز پڑھ لے، جائز ہے۔ چمگادڑ امگادڑ کے مسئلے یہ سب کیا ہے لکھنے کے؟ یہ کون سا درس دے رہے ہیں دین کا؟ کون سی شریعت یہ بیان کر رہے ہیں؟ یہ ان کی اپنی گڑی ہوئی ذہنی افکار ہیں ان لوگوں کے۔ اللہ کی قسم ان مسئلوں کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں۔ چمگادڑ کی پیٹ نکل آئے، اس کی یعنی اس کی جو پاخانے ہیں وہ یا اس کا پیشاب یا بدن پر ہو تو نماز جائز ہے، پڑھ لو۔ فتاوی عالمگیری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 34۔ مسئلہ نمبر 22، کتے نے بدن پر یا کندھے پر منہ مارا اور تھوک نظر نہ آیا تو نماز جائز ہے۔ یہ تو بہت کم درجے کا ہے، سب سے کم درجے کا یہ ہے، اس کو تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ کتے نے بدن پر منہ مار دیا، کتے نے بدن پر منہ مار دیا، کپڑے پر منہ مار دیا اور تھوک نظر آیا تو نماز پڑھ لے، جائز ہے۔ کتا برتن میں منہ ڈال دے خالی، اللہ
अल्लाह के नबी ने फरमाया 7 मरतबा उसको धुलो। बदन पर मुंह मार दिया, तुमने देखा है कि उसने बदन पर मुंह लगाया है, क्योंकि उसकी जो मुंह की जो राल थूक होती है वो नापाक होती है कुत्ते की। इस वजह से अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया उसको धो, कपड़ों को भी धो डालो, इनके मसलों में ना आना। मैं ये मसले सिर्फ आईना दिखाने के लिए बता रहा हूँ। अल्लाह की कसम मुसलमानों कभी इन पर अमल न कर लेना, वरना तुम्हारा अमल बातिल हो जाएगा। मैं सिर्फ आईना दिखाने के लिए कि ये मसले वाकई में कुरान और सुन्नत के मुताबिक है, एक एक मसला सच्चा है, ये सारे के सारे इनकी किताबों के अंदर मौजूद है। और ये इनके उलमा जो ये पगड़ियां सरों पर बांध कर घूमते हैं, ये इनके मदरसों के अंदर इनको 8-8 साल 9-9 साल पढ़ाया जाता है। जिस पर हमारे एक आलिम साहब मुफ्ती साहब थे, जिस पर फख्र कर रहे थे, 9 साल हमने पढ़ा है। हमसे ज्यादा दीन जानते हो। अल्लाह की कसम, अगर इसी तरह से तुम दीन जानते हो तो तुम्हारा दीन तुम्हें मुबारक हो, हमें नहीं चाहिए। अगर इसी तरह से तुम्हारा दीन है और तुम यही दीन की तालीम लिए हो, हमें नहीं चाहिए। और लिए ही हो, यही किताबें तुम्हें पढ़ाई जाती हैं, तो तुम्हारे पास यही दीन होगा ना। हदीसों में तावीलें करना जानते हो, अपने मतलब की हदीसें बयान करते हो, और जहां तक तुम्हारे मतलब की होती है वहां तक हदीस बयान कर देते हो, और जहां तुम्हारा फायदा नहीं होता है, जहां से तुम्हारा खिलाफ होता है, वहीं से हदीस काट देते हो। ये लो ये हदीस। उम्मत बेचारी क्या जाने, भोली भाली उम्मत क्या जाने कि तुमने क्या बयान किया। उन्हें तो अल्लाह के रसूल का फरमान सुन लिया, वो समझ गई हदीस। क्या गोटियां खेली है उसमें, क्या कलाबाजी की है, ये तो जो जानकार लोग हैं वो जानते हैं। तुम तो खूब गोलियां खेलते हो, खूब उसमें मंतकी और फलसफी बातें करते हो, अपना उल्लू सीधा करने के लिए खूब गुलाटियां मारते हो इधर से उधर। अल्लाह ताला तुम्हारे शर से उम्मत को महफूज रखे। मसला नंबर 23, पेशाब की छोटी छोटी सुई के नाक के बराबर की छींटों से अगर सारा कपड़ा भर जाए, छोटी 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 इस तरह जैसे सुई के नोक के बराबर अगर बारिश हो जाए, तो पेशाब की छींटों की बारिश हो जाए कि नाके के बराबर छींटों से अगर सारा कपड़ा भर जाए या सारा बदन भर जाए तो भी नमाज जायज है। हाशिया अत-तहावी अला मराक़िब अल-फलाही, जिल्द नंबर सफा नंबर 84। बताओ मुसलमानों, गौर करो, अल्लाह की कसम गौर करो। मसला नंबर 24, नमाज में कुत्ते को पिचकारने, नमाज में गधे को हाँक देने और नमाज में औरत की शर्मगाह को देख लेने से नमाज नहीं टूटती। कितनी मजबूत नमाज है, क्योंकि इन सारे मसलों से लेकर बनी है ना। वो कुत्तों के नापाक रहकर भी बगैर वजू किए नमाज चले और बगैर वजू, ये बहुत मजबूत नमाज है। उसमें टूटेगा क्या, पहले से ही इतनी खराबी मौजूद है, उसमें टूटेगा क्या। तो नमाज हो जाएगी। कुत्ते हाँको, औरत की शर्मगाह देख लो, कितने जैसे हम अपनी जुबानों में कुत्तों को दुत्कारते हैं, उस तरह से अगर कर दे, गधे को हाँक दे या जानवर को हाँक दे या औरत की शर्मगाह देख ले, जी भर के भी देख ले, तो भी नमाज टूटेगी नहीं उसकी। हाँ, ये नमाज टूटेगी नहीं। अरे पहले से ही वो टूटी हुई है, वो नमाज ही कहाँ है, तो टूटेगी कहाँ। ये खिलवाड़ है दीन के साथ मेरे भाइयों, खिलवाड़ है दीन के साथ। इसीलिए मैंने आयत पढ़ी थी, अल्लाह के नबी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया था, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू मअस सादिकीन, ऐ ईमान वालों सच्चे लोगों की सोबत में बैठा करो, तो तुम्हें सच्ची बात बताएं, झूठों की सोबत में ना बैठा करो, क्योंकि झूठों पर अल्लाह की लानत है। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत होती है। हाँ। और मसला नंबर 25, ये आखिरी है। हमारे पास बहुत मसाइल हैं, लेकिन मैं ये 25 मसले सिर्फ पेश करूंगा। 25वां मसला आप सुन ले कि नमाज में फिक़ह की किताबों को देख ले, नमाज में फिक़ह की किताबों को देख ले और समझ ले तो भी नमाज जायज है। फतावा आलमगीरी जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 64। और नंबर 26, कुत्ते के बालों की गड्डियां लगाकर, कुत्ते के बालों की गड्डियां लगाकर नमाज पढ़ ले तो नमाज जायज है। गड्डियां लगा दे, बिछा दे, उसके ऊपर नमाज पढ़ ले तो जायज है। फतावा आलमगीरी जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 29। ये सारे मसले फिक़ह हनफी के अंदर मौजूद हैं। ये फतावा आलमगीरी, दुर्रे मुख्तार, रद्दुल मुख्तार, अकीदा ताविया, ये सारी किताबें इनके मसलों की इनके मदरसों में इनके आलिमों को पढ़ाई जाती है। ये कोई मैं अपनी पेट से नहीं बोल रहा हूँ, हवाले मौजूद हैं, किताबें खोल कर देख लो। अल्लाह की कसम तुम्हारी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, तुम्हारी जमीन, तुम्हारे पैरों के नीचे तुम्हारी जमीनें निकल जाएंगी। ऐसे ऐसे मसले मौजूद हैं।
ایسے ایسے مسئلے موجود ہیں، آپ جا کر کے کھولو اور سنو۔ مسئلہ نمبر 27، سور اور کتے کے بال پڑے ہوئے پانی میں کتے اور سور کے بال پانی میں پڑے ہوئے ہو، اس پانی سے وضو کر لو، تمہاری نماز جائز ہے، وضو بھی جائز ہے، تمہاری نماز بھی جائز ہے، کوئی خلل نہیں آئے گا تمہاری نماز میں۔ در مختار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 38 اور رد المختار، جو در مختار کی شرح ہے، رد المختار، اس کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 360 اور 363 پہ عمر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ اور سنو نمبر 28، بھیگی ہوئی کھجوروں کے شیریں سے وضو کر لیا جائے تو جائز ہے۔ مجھے بتاؤ کہ سور اور کتے کے بال، بڑی محبت ہے ان کو سور اور کتوں سے، بڑی محبت ہے، مجھے بتاؤ کہ پھر یہ ناپاک کس بنا پر ہے؟ جب ان کی ساری چیزوں سے نماز میں کوئی فرق ہی نہیں آتا ہے تو پھر یہ ناپاک کیوں کر ہو گئے؟ کس لیے ناپاک ہو گئے؟ کس لیے یہ ناپاک ہے؟ کس لیے یہ پلید جانور ہے؟ غور کرو، آپ ذرا غور کریں۔ یہ ہے ان کی فقہ، جس پر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے مسئلے جو ہے وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہے۔ ایک مسئلہ فقہ حنفی کا قرآن اور سنت کے مطابق ہے۔ یہ دیکھ لیں، آپ کو ہم نے 28 مسئلے بیان کیے ہیں، 2 اور بتا دیتا ہوں، کم سے کم 30 تو لے لیں، 30 لے لیں۔ اسی طرح سے پہلے پاؤں دھوئے، سن لو غور سے سن لو مسلمانوں، اسی طرح پہلے پاؤں دھوئے، پھر منہ دھوئے، پھر کلی کرے، پھر مسح کرے، یعنی جس طرح ہم وضو کرتے ہیں پورا اس کا الٹا کرے۔ وضو کر لے تو اس کی نماز ہو جائے گی، اس کی وضو بھی ہو جائے گی۔ در مختار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 22۔ اللہ رحم فرمائے، اللہ اکبر۔ الٹا وضو، پہلے پیر دھو، پھر ہاتھ دھو، پھر منہ دھو، پھر کلی کرو، پھر ناک میں پانی ڈالو، پھر آخر میں مسح کرو، وضو بھی ہو جائے گا، نماز بھی ہو جائے گا۔ وارے فقہ حنفی، تجھ جیسی فقہ موجود ہو، اللہ کی قسم پھر دین کو برباد کرنے کے لیے کسی غیر مسلم کی ضرورت نہیں، یہودیوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے جیسے لوگ ہی موجود ہیں اس دین کو برباد کرنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے شر اور فتنوں سے اور تمہارے ان خیالوں سے جو تمہاری سوچیں ہیں، اللہ اس کے غضب سے امت کو محفوظ رکھے۔ اللہ کی قسم بہت بری بربادی کی طرف یہ امت کو لے کر جا رہے ہیں۔ اور تبلیغ کی آڑ میں یہ جو صاف ستھرے چہرے نظر آتے ہیں نا، یہ جو اونچے پاجامے اور یہ سفید لباس نظر آتے ہیں، ان کے پیچھے یہ بھیانک عقیدے چھپے ہوئے ہیں جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، جو صرف دارالعلوموں میں چلتی ہیں۔ اسی لیے یہ اہل حدیثوں سے نفرت کرتے ہیں کہ یہ ہماری پول کھولتا، یہ ہماری اندرونی باتوں کو جو ہم نے ابھی تک چھپا کر رکھا تھا، یہ اس کو نکال کر لوگوں میں بیان کرتا، اسی لیے ان کو چڑ ہے۔ اور یہ جو ہمارے اوپر اب حملے ہوئے ہیں کٹرا بازار میں، جو یہ ہمارے اوپر حملے کیے گئے ہیں، ان کو اسی ڈر سے انہوں نے حملہ کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے دلوں کے اندر ہماری نفرتیں بٹھا دے، تاکہ قرآن اور سنت کی مٹھاس آپ کے کانوں میں پہنچ نہ سکے۔ آپ ہماری مجلسوں میں بیٹھے نا، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن اور سنت کی مٹھاس سے آپ کے دل موم ہو جائے، نرم ہو جائے، اور اللہ سے آپ ہدایت کی دعا مانگ لو اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے دے۔ اسی وجہ سے، اسی ڈر کی وجہ سے انہوں نے ہمارے خلاف زہر اگلنا شروع کیا ہے اور جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں 5 مرتبہ ہم نے مناظرے کا چیلنج کیا، لعنت اللہ علی الکاذبین، ہم نے 5 مرتبہ مناظرے کا چیلنج کیا ہے۔ بتایا گیا اس مولوی کو بیچارے کو جو آیا تھا، بعد میں جب ہم لوگوں نے اس سے مطالبہ کیا تو وہ کہہ رہا بھائی ہم کو معلوم نہیں، ہم سے فلاں شخص نے ایسا کہا تھا کہنے کے لیے، تو ہم نے کہا فلاں شخص سے، میں نام نہیں لینا چاہتا، فلاں شخص نے ہم سے ایسا کہا تھا بیان کرنے کے لیے، ہمیں کیا معلوم کہ یہاں پر آپ نے چیلنج دیا ہے کہ انہوں نے، جبکہ انہی کی طرف سے چیلنج ہوا ہے مناظرے کا، ہم نے چیلنج نہیں دیا، ہم نے چیلنج مناظرے کا نہیں دیا، اور انشاءاللہ انہوں نے چیلنج دیا ہے تو ان کے چیلنج کو قبول کیا جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور 30واں مسئلہ اور آخری مسئلہ سن لیں، اللہ اکبر کے علاوہ اس کا ترجمہ کسی اور زبان میں کر دے تو جائز۔ اللہ اکبر نماز پڑھ رہے ہو، جیسے اللہ اکبر کہہ رہے ہو، آپ اللہ اکبر نہ کہو، کہہ دو اللہ سب سے بڑا ہے، رکوع میں چلے جاؤ، اللہ سب سے بڑا ہے، سجدے میں چلے جاؤ، اللہ سب سے بڑا ہے، کہہ کر نیت باندھ لو، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر نہ کہو، کسی بھی زبان میں، جو زبان تم کو آتی ہو اس زبان میں کر دو، اپنے یو پی والے بھاشے میں کر دو، ہندی میں کر دو، سنسکرت میں کر دو، ملیالم میں، تمل میں، انگلش میں، چینی
में, जापानी, जिस भी लुगत में तुम चाहो उसको कर दो, वो जायज है और उस पर कोई हर्ज नहीं है। अब ये 30 मसले मैंने बता दिए हैं। अब आप लोगों के ऊपर ये जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी आप पर बनती है। ये मैंने अपनी पेट से नहीं कहे हैं। इन अकीदों को तुम पर थोपने के लिए, इन अकीदों को तुम लोगों पर थोपने के लिए ये मुहिम चलाई जा रही है, ये मुहिम चलाई जा रही है और उम्मत के ऊपर अकीदों पर डाके डाले जा रहे हैं। अगर ये लोग ये कहें कि ये अकीदे ठीक है, मौजूद हैं, लेकिन हम इनको नहीं मानते, क्या हम इस पर कभी अमल करते हैं या हमने कभी दावत दी? तुमने, अगर तुम्हारा मन साफ था तो इन अकीदों को बजाय हमने हमारी निशानदही करने के, बजाय तुम्हें इस बात को जानने के, जानते हुए भी तुमने इन मसलों को अपनी किताबों से निकाला नहीं है। तुमने उनको अपनी किताबों में अभी भी रखा हुआ है और बाकायदा छापते जा रहे हो और बाकायदा लोगों को तालीम भी दी जा रही है। तुमने इन अकीदों को अभी तक अपनी किताबों से निकाला नहीं। इसका मतलब है कि तुम्हारे दिल के अंदर, तुम्हारे ईमान के अंदर बहुत भयानक किस्म के अकीदे छुपे हो। तुम उम्मत के ईमान और अकीदे को बर्बाद करना चाहते हो। मसला यह है कि हमारी वजह से तुम इसको ढाल नहीं पा रहे हो। उसमें बहुत दोस्ती हो रही है बरेलियों से करने की, बहुत कोशिश हुई है बरेलियों से दोस्ती करने की, लेकिन बरेलवी पता नहीं क्यों इनसे चिड़ा हुआ है बेचारा। इनके और बरेलवियत के अकीदे में कोई फर्क नहीं है, अकीदों में एक जैसे है ये। बशर्ते ये है कि बरेलवी बेवकूफ होता है, वो खुलेआम अपने सारे अकीदों को बयान करता है टंकी की चोट पर, वो छुपाता नहीं कोई चीज। लेकिन ये शेख हजरात लोग, ये शेख हजरात लोग जो है, ये अपने अकीदों अंदर अंदर से काटते हैं। इसमें सिर्फ शेख और पठान की लड़ाई है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं, दीन नाम की कोई चीज नहीं है। और जो भी अल्लम गल्लम बातें हुई हैं वो सब इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मंसूब कर दिया गया है। एक चीज और सुन लो, ये कज़्ज़ाब लोग ये कहते हैं कि अहले हदीस इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को नहीं मानते। अल्लाह की कसम, ये बहुत बड़ा झूठ बोलते हैं। ये उसी तरह झूठ बोलते हैं जिस तरह से ईसाई ये कहते हैं कि मुसलमान ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानते। क्या मुसलमान ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानते? मानते हैं, अल्लाह का रसूल और अल्लाह का बंदा मानते हैं, लेकिन वो क्या मानते हैं? अल्लाह का बेटा मानते हैं। जिस तरह से वो मानते हैं मुसलमान, उस तरह से ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानते। इसीलिए वो कहते हैं कि मुसलमान ईसा को नहीं मानते। देखा, ये नहीं मानते। जब हम कहते हैं वो अल्लाह का रसूल, अल्लाह के रसूल है, अल्लाह के बंदे और उसके रसूल है, तो कहते हैं देखा, ये ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानते, क्योंकि हम तो अल्लाह का बेटा मानते हैं, ये अल्लाह का बंदा और उसका रसूल मानते हैं। तो ये देखो, हमारी तरह नहीं मानते, हम उनकी तरह नहीं मानते, इसलिए वो कहते हैं कि मुसलमान ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानते। इसी तरह से इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को जिस तरह ये मानते हैं, जिस तरह ये मनवाना चाहते हैं, हम उस तरह से नहीं मानते। तो ये कहते हैं कि देखो, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को नहीं मानते। ये जो 30 मसाइल मैंने फिका हनफी से निकाल करके आपके सामने पेश किया है, अल्लाह की कसम, इससे इस बदअकीदगी से और इस खुराफात से इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह महफूज है, बरी है। उनसे इन मसलों से इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का कोई ताल्लुक नहीं। इमाम अबू हनीफा का नाम लेकर के उनको बदनाम किया गया, उनके नाम के साथ खिलवाड़ करके अपनी बदअकीदगियों को उम्मत के अंदर फैलाया गया इमाम साहब के नाम पर। अल्लाह की कसम, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इससे बरी है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कुरान और सुन्नत के मानने वाले थे, कुरान और सुन्नत के मानने वाले थे। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ऐसी अल्लम गल्लम बातों से बरी थे। किसी भी इमाम ने ये नहीं कहा था हमारे नाम का मजहब बना लेना, हमारे नाम का मसलक बना लेना और एक दूसरे के ऊपर कुफ्र के फतवे देना। इमाम साहब ने वही बात कही थी जो आज अहले हदीस कहता है। अल्लाह की कसम, इमाम साहब की बातों पर हम अमल करते हैं। ये बेचारे तो सिर्फ नाम लेते हैं इमाम साहब का, ये इमाम साहब पर नहीं चलते, इमाम साहब की बातें नहीं मानते। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था, तुम भी मसले वहीं से अखज़ करना जहां से मैंने लिया है। मेरी बातें अगर कुरान और सुन्नत के खिलाफ आ रही हो, मेरे बाद अगर तुम्हें सही हदीस मिल जाए, मेरी बातों को छोड़ देना, कुरान और हदीस को ले लेना, क्योंकि वही मेरा मज़हब है, वही मेरा मज़हब है और वही मेरा मनहज है। मेरी बातें अगर कुरान और हदीस के खिलाफ टकरा रही हो, कुरान और हदीस से टकरा रही हो, अगर मेरी बातें हदीस रसूल से अगर टकरा रही हो, अल्लाह की कसम, इमाम अबू हनीफा की बात को दीवार पर मार देना। दीन में कोई हैसियत नहीं इमाम अबू हनीफा की बात की, अल्लाह और उसके रसूल को ले लेना, क्योंकि मेरा भी मनहज वही है। कौन छोड़ रहा है?
کون یہ دعوت دے رہا ہے؟ ارے امام صاحب کے قول کو تو ہم دنیا کے اندر پھیلا رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کوئی بڑے سے بڑا عالم، کتنا بھی بڑا عالم کیوں نہ ہو، اللہ کی قسم وہ رسول نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کے نبی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا، وہ معصوم عن الخطا نہیں ہو سکتا. اس سے غلطیاں ہوئی ہیں، اس کی غلطیوں کو تسلیم کر لو، اس کی عزت میں کوئی کمی نہیں آئے گی. ہم اس کی غلطیوں پر دعا کریں گے، اللہ اس کی غلطیوں کو معاف کرے، لیکن اس کے اقوال کو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے لے جا کر کے پیش کرنا اللہ کی قسم بہت بڑی حماقت ہے. ان سے بچنا چاہیے. کوئی بھی شخصیت کتنی بھی بڑی ہو جائے لیکن وہ معصوم عن الخطا نہیں ہو سکتی. خطائیں اس سے ہوتی ہیں، اس کی حد تک محدود رکھنا چاہیے. اس کے مرتبے کو رسول کے برابر، صحابہ کے برابر نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ادنا سے صحابی، یعنی چھوٹے سے چھوٹے صحابی کے پیروں کی دھول کے برابر بھی یہ جتنے بھی علماء نہیں، جنہوں نے، جس صحابی نے اپنے نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنے نبی کا مبارک چہرہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس صحابی کے پیروں کی دھول کے برابر بھی یہ لوگ نہیں ہیں. اللہ کی قسم کسی بھی شخصیت کے پیچھے چلنے پر نجات نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول کے نام کا کلمہ تم نے پڑھا ہے، تم سے قیامت کے دن اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں پوچھا جائے گا، نہ کہ امام ابو حنیفہ، نہ تو امام شافعی، نہ امام مالک، نہ امام احمد بن حنبل، کسی بھی ائمہ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. اگر تمہیں پوچھا جائے گا اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں، جس عمل پر تمہارے اللہ اور اس کے رسول کی مہر لگی ہوگی وہی عمل اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگا. اس کے علاوہ کوئی عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا، بھلے کتنا ہی خوبصورت ہو، تمہارے منہ پر مار دیا جائے گا. یاد رکھو، قیامت آنے سے پہلے توبہ کرو، اللہ اور اس کے رسول کے دامن سے چمٹ جاؤ. اسی میں خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے، اسی میں نجات ہے، اور یہی مسئلہ حق ہے، اور اسی کو مسلک اہل حدیث کہا جاتا ہے. جسے تسلیم کرنا ہو وہ تسلیم کرے، جسے نہ تسلیم کرنا ہو نہ تسلیم کرے. ہم قرآن اور حدیث کے علاوہ تیسری کوئی بات نہیں کرتے، اور نہ ہی تیسری چیز ہماری جھولی میں ہے. اہل حدیث علماء بھی اگر قرآن اور سنت کے خلاف بات کرتے ہیں، ہم ان کی باتوں کو انہیں پر لوٹا دیتے ہیں. ہمیں کوئی ضرورت نہیں. ہمیں بتا رہے ہو مسئلے، قرآن اور حدیث سے بتاؤ. اگر قرآن اور حدیث سے بتا سکتے ہو تو سامنے کھڑے رہو، نہیں بتا سکتے ہو ہٹ جاؤ، ہٹو، ہمیں دوسروں کو آنے دو، ہمیں دوسروں کے پاس جانے دو. قرآن اور حدیث سے مسئلے ہمیں بتانا ہے، بتاؤ. دماغ ہمارے پاس بھی ہے، ہم بھی اپنے دماغ سے بہت سی باتیں سوچ لیتے ہیں کہ ہاں یہ ایسا صحیح ہو سکتا ہے، یہ ایسا صحیح ہو سکتا ہے. ہمیں قیاس کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کو رکھو، سامنے حدیث لے کر آؤ، رکھو. اگر کوئی مسئلہ واضح نہیں ہو رہا ہے تب اس پر غور و فکر کرو کہ کون سا مسئلہ ہے جو اس حدیث کے قریب پہنچتا ہے، اس کو اختیار کرو. لیکن تم اپنے ذہن و افکار سے کوئی چیزیں بتاؤ، ہمیں نہیں چاہیے. تو یہ جو 30 مسئلے میں نے بتائے ہیں، اللہ آپ لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اور ان برے علماء سے، شعبدہ باز مولویوں سے اللہ تبارک و تعالی امت کو محفوظ رکھے. ان کے شر اور فتنے سے اللہ تبارک و تعالی امت کو محفوظ رکھے. ہمیں قرآن، جو اللہ رب العالمین نے قرآن اتارا ہے، ہمیں اس کو پڑھنے کی، ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھنے کی، اس کو سمجھ کر اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اور ہمارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے بتائے، جو اپنی زندگی میں عمل کر کے امت کو دکھلایا اور درس دیا، جس طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے اپنے نبی کو بہترین نمونہ، بہترین اسوہ بنایا ہے. جو نبی کرتے چلے جاؤ اس کو دیکھ کر تم بھی ان کے نقش قدم پر پیچھے پیچھے چلے آؤ، انشاءاللہ تم جنت میں چلے جاؤ گے. تو اس نمونے کو، اس اسوہ کو جو ہمارے نبی نے ہمارے سامنے رکھے ہیں، جو کتابوں کی شکل میں موجود ہے، جو محدثین نے، ائمہ کرام نے جو دین کی خدمتیں کی ہیں ہم تک پہنچائی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس گناہوں، اگر انہوں نے کوئی غلطیاں کی ہیں اللہ اس کو معاف کرے، اللہ ان کو معاف کرے. اور جو اچھی باتیں ہوئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہترین انہیں بدلہ عطا فرمائے. ہم سب کو قرآن اور سنت کو سمجھنے کی، اس کو پڑھنے کی، اس سے دل لگانے کی، اور اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سے جو بھی گناہیں، خطائیں ہوئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.